بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے 200 سے زیادہ. علی کل ایمان علی حق نعرہ اگر تھوڑا چہرے کی پرابلم ہے تو علم پاک ادھر ہٹا لیں. کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ ٹھیک. اللہ آپ کو سلام مولا آپ کو سلامت رکھے. بس تھوڑا سا اپنے میں نوکر بھی ہوں آپ کا اور آپ کے شہر کا مسافر بھی ہوں. ٹھیک. تو مسافر جو ہوتا ہے وہ فقیر جیسا ہوتا ہے. تو ذرا مہربانی اپنی سونی خیرات میری نعمت تک پہنچائیے. حیدر بھائی ٹھیک ہے. میں آپ کے پاؤں چوم کے یادگار نوکری کے موڈ میں ہوں. آگے آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا. ایک تھوڑی سی آواز آ رہی ہے میں سے بس آپ توجہ کروائیں گے. میں قرآن پڑھوں گا. 200 سے زیادہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ سورہ توبہ اتری, ابھی یہاں پہ غدیر کی خوشبو آئی کیا تو پیغمبر اعظم نے حضرت ابو بکر کو طلب کیا. یا ابا بکر الیہ ابو بکر میرے قریب. جی سرکار. کہ ابو بکر یہ آیتیں لے جا. اچھا سرکار کہاں؟ کہ مکہ. ٹھیک ہے سرکار. مکہ میں کہاں؟ فرمایا کعبے میں. کعبے میں کہاں؟ فرمایا سینٹر آف دا کعبہ. جو بھائی کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کے نام پہ نہیں بولتے, اچھا بول کے دسو ہم کیسے بولتے ہیں. سرکار کرنا کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر کعبے کے سینٹر میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے آج کے بعد ہر قسم کے پلید کا داخلہ کعبے میں منع ہے. تو ہاتھ فلا تو بند ہوا ہے. سرکار بسم اللہ کرم. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی سمجھ کے صدقے جاؤں. میرے محترم سامعین میں بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے. اگر یہ جملہ اچھا سنا گیا تو اس کے بعد میں نے نوکری کرنی ہے, اس کے بعد ڈیوٹی ہوگی. حضرت ابو بکر نے وہ آیتیں لی اور چلے. اب چونکہ جتنے بڑے ہیں ایج میں, جو مجھ سے بڑے ہیں وہ تو پہلے ہی سمجھ گئے کہ ساڈے پتر نے پڑھنا کی ہے, انہوں تو پتہ لگ گیا. جو مجھ سے چھوٹے ہیں میں ان کو جغرافیائی اندازے سے بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا. فرض کیجئے پیغمبر پاک کا پنڈ ہے فیصل آباد. فیصل آباد سے سرکار نے بھیجنا ہے بندہ شیخ پورا, وہاں پہ کعبہ ہے. حضرت ابو بکر جیسے ہی فیصل آباد سے شیخ پورا کے لیے نکلے, ابھی شاہ کوٹ پہنچے تھے کہ ادھر سے وحی آئی, اور وحی آ کے جبریل علیہ السلام نے اعلان کرتے ہی کہا, اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یہ جو آیتیں تو نے ابو بکر کو دی ہے نا, اسے پوری کائنات میں 2 ہیں جو پڑھ کے سنا سکتے ہیں, یا آپ جا یا اسے بھیج جو تو جیسا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی تیری جوانی سلامت, اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو بھائی کھڑے ہیں آپ بھی شامل ہو جائے گی, مل کے اونچا نعرہ ہے. سرکار بسم اللہ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی کیا کہا؟ اب سب کے جواب کارنے کو صاحب اب وہ عربی کی بات سنیے جو تفسیر در منصور میں لکھی ہے. بعد میں کہہ سکتا ہے جی شیعوں کا مولوی آیا تھا اور کہتا ہے کہ 200 کتابوں میں 200 نام ایک بھی نہیں لیا. تو میں ایسا کرتا ہوں, ایک ایسی کتاب بتاتا ہوں جو آپ کو بالکل قریب سے مل جائے گی. وہ کتاب ہے تفسیر در منصور. حضرت جی مہربانی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بھائی لگا ہے, کوئی اور بھی دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. سیدوں کا صدقہ بھائی. اچھا میں 15 کا دن گزار کے جو آتا ہے کہ یہ 14 15 کا دن گزار کے 15 کے دن گزار کے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں یہاں پہ پاک بادشاہ ثانی مصطفیٰ مولا حسن مجتبیٰ سرکار کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. آپ کی دعاؤں کی صدقے میں سانسیں چلتی رہی تو وہ ڈیوٹی ہوگی. اب وہ عربی روایت سنیے. تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر توبہ کے عنوان میں لکھتے ہیں, عبارت یہ ہے جبرائیل بھی غلط اور جبریل بھی غلط لفظ ہے جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے حبیب لا یؤدی عنکا الا انت او رجل منکا. اللہ کہہ رہا ہے یا تو آپ جائیے او رجل, یا اس مرد کو بھیجیے, رجل ہو مرد, منکا تجھ میں سے ہو, تجھ جیسا ہو, تجھ میں سے ہو, تجھ جیسا ہو, تجھ میں سے ہو, تجھ جیسا ہو, تجھ میں سے ہو, تجھ جیسا ہو. جو عربی میں بولے اس کی بات اماں کو سلام. ناظرہ یمین و محمد نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا, جب کہنا تجھ میں سے ہو مسکرا کے کہتے ہیں اینا اینا اخی علی جبرا بھی. بادشاہ آپ کے چہرے میں سلامت رکھے. یہ چاہ سر کے جانا غدیر کی آواز ہے, غدیر کی فضا ہے, مل کے اونچا جا رہا ہے. بسم اللہ کرم. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پاجی میں ایک جملہ دہرا رہا ہوں, مجھے لگتا ایسے کیونکہ انسان و خطا کار ہوں, مجھے لگتا ایسے کہ میں نے جملہ یہ پچھلے سال
फैसला बात के किसी मेंबर से पढ़ा था, अगर दोहराया जाए तो मेहरबानी पुत्र समझ के, नौकर समझ के, मुसाफिर समझ के, तालिब इल्म समझ के मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जुमला आ गया जुबान पे पढ़ना यहाँ जरूरी बन गया है, वरना मैं ना कहता आगे गुजर जाता। हो सकता है नाज़िम मेंबर साहब मेरे जाने के बाद खुद है काफिर है ये शिया का जाकर काफिर है। हमने तो यही सुना है, मैं नब के लिए आवा किथों सोना तेरे नाल दा, मुस्तफा जैसा है कोई नहीं, और ये शिया का जाकर मिंबर पे कह रहा है कि अली नबी जैसा है, अली मोहम्मद जैसा है, अली नबी जैसा है, अली मोहम्मद जैसा है। ये कहां से कह दिया? तो आना शियों के उसूल काफी न सुनियों की बुखारी शरीफ। तेरे घर में बच्चे किताबें पढ़ते हैं, 3 याद स्कूल के बच्चे से निकाल, उसमें लिखा है जो जिस जैसा था मोहम्मद मुस्तफा ने उसे उसी का भाई बना दिया। मैं अबू बकर उमर का भाई है, चूंकि अबू बकर उमर जैसा है, अब्दुर्रहमान उस्मान का भाई है, चूंकि अब्दुर्रहमान उस्मान जैसा है, अबू जर सलमान का भाई है, चूंकि अबू जर सलमान जैसा है, और या अली तो मेरा भाई है, इसलिए कि अली मोहम्मद जैसा है। सरकार बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम साहब क्या कहा जी? क्या कहीं सर के आई ना आई, अभी महिला शुरू नहीं हुई। ये तो आपके पाँव चूम के कुछ कह रहा हूँ, अभी तो महिला शुरू होगी। कहा कि कहाँ आईना अखी अली जुबनो अभी तालिब, आईना कहाँ है अखी मेरा भाई है, अली जुबनो अभी तालिब, वो अली जो अबू तालिब का बेटा है। मिंबर ये है, ये मिंबर है, और अहम बात ये है मिंबर के पीछे अजमत है। इसी तरह पीछे से आवाज आई लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस फिक्रे पे 5 वो मातमी जिनकी अम्मा शिया है वो बोले आपका पुत्र राजी है, इसीलिए हम शिया अपना माथा अली की जूती पे रखते हैं। अली जब भी मिलता है मोहम्मद के पीछे से मिलता है, जब मोहम्मद के आगे आ जाए वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो समझ आ गई। बिस्मिल्लाह कहना शादी भाई, मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जो आगे आए वो हमें अच्छा। या अली बिस्मिल्लाह करा, या अली जी सही का, या अली मैं मुस्तफा हुक्म देता हूँ मेरे सामने आ। जी बादशाह उत्तर के मैं आपके लिए क्या करता, बड़े सब समझते हैं आपके लिए क्या करता का। जी बादशाह का, या अली आपकी गाड़ी कहाँ है, यानी घोड़ा का सरकार हवेली में खड़ी है, कई गाड़ी निकालिए, जल्दी जाइए। अल्लाह ने कहा है कि या मैं जाऊं या मैं जाऊं। अल्लाह तेरे हाथों को सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। तो यानी क्योंकि तू मैं है, मैं तू हूं, तो आप गाड़ी निकालिए और जल्दी जाइए शेखपुरा के लिए। अभी हजरत अबू बकर शाहकोट में सफर की थकान की वजह से रेस्ट कर रहे हैं, वहां जाइए, उनसे जाके वो आयतें लीजिए और खुद शेखपुरा जाइए, यानी खुद मक्का जाइए और काबा में जाके तबलीग कीजिए। अगर आपने इस बात का लुत्फ लिया है तो फिर कोट के नहीं, खोल के बोलो मेरे मौला अली वहां पहुंचे, हजरत अबू बकर से आयतें ली, हजरत अबू बकर शाहकोट से वापस फैसलाबाद आए और आते ही पैगंबर की बारगाह में अम्मा शिया जरूर बोले, और आते ही कहता सरकार मैं जो गया था आपने मुझे वापस बुला लिया, क्या मेरे बारे में कुछ नाजिल हुआ है, क्या मेरे बारे में कुछ नाजिल हुआ है? रसूल मुस्कुरा कर नहीं, अबू बकर तुम्हारे बारे में नाजिल नहीं हुआ, हमारे बारे में नाजिल हुआ है। जी सके मौला आपके हाथों को सलाम। भाई क्या कहने आपके भाई, मेरे साथ बोलिए मौला आपको सलामत रखे, कड़ी वाला हाथ फिदा में आना चाहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम साहब, मेरे मौला अली वहां से चले, कहाँ? शेखपुरा, यानी मक्का का। अच्छा ये शहादत वाली उंगली है पाजी, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये उंगली शहादत वाली है। इस उंगली का मैं इस्तेमाल करूंगा अपने सीने की तरफ, आपने जरा लुत्फ लेना है। मेरे मौला अली गए सेंटर ऑफ द काबा, खड़े होके अली ने कहा खबरदार, आज के बाद क्या रखा है, आज के बाद हर जानी शराबी फासिक फाजिर नजस पलीद काफिर मुशरिक का दाखिला काबे में मना है, ये बाहर से काबा का है। हाय
फरमाता है, मौला आपको सलामत रखे, मुझे खुदा की अजमत की कसम, ज़ाकिरी का एक रूल है, एक असूल है, हालांकि मैं सबसे छोटा ज़ाकिर हूँ। ज़ाकिरी का असूल ये है कि जब बहुत बड़ी दाद आती है तो फिर ज़ाकिर की ये कोशिश होती है कभी थोड़ा सा दाएं निकल जाए, थोड़ा सा बाएं निकल जाए, ताकि मजमा सांस ले ले, फ्रेश हो जाए, और उसके बाद बहुत बड़ी दुआ है। लेकिन मैं क्या करूँ, फैसलाबाद ने ये असूल तोड़ दिया है। फैसलाबाद में एक से बढ़कर एक जुमला कहा जाए, जितनी बार मर्जी कहा जाए। हलाल दादे ऐसे हैं फैसलाबाद के जिन्होंने इस असूल को तोड़ा है, और बार बार वो मौला अली के नाम पे जोश में आकर दाद देते हैं। इसलिए मुझे, मैं किसी और शहर में होता तो मैं भी ज़ाकिरी करता, इधर जाके टाइम जाया करता, लेकिन ये फैसलाबाद है, टाइम जाया नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं नहीं कहता सारे उठ जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ को मैंने तो आवाज ऊपर तक आए। इसका मतलब ये हुआ कि सूरह तौबा की तबलीग को मेरे मौला अली ने लिसानुल्लाह ज़बान से सेंटर ऑफ द काबा खड़े होकर तिलावत की। आज पता चला सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं थी क्योंकि जो पढ़ रहा था वही तो वजूद है बिस्मिल्लाह। सदके जावा मौला आपके हाथों तेरी जवानी सलामत, अल्लाह आपके हाथों में सलामत रखे। बिस्मिल्लाह ही तो कुरान पढ़ रहा था, उच्चारा रहा है सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत आपको सलामत रखे सरकार में फौरन अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी तकरीबन सैन भाई तकरीबन कोई अच्छा बिस्मिल्लाह लिया भाई, एक महीना सवा हुआ है मेरे ख्याल लंगर आप नहीं बिस्मिल्लाह करें। इस रात की सबसे बड़ी दुआ मांगने लगा हूँ, आप भी आमन कीजिए। एक महीना सवा हुआ, मैं अभी ज़ियारा से वापस आया हूँ। अल्लाह बाबुल हवाइज के दिन के सदके में आप सबको इसी साल दवाई नसीब हो। तो मेरे बादशाह अली पाक की ज़ियारत में जुमला लिखा है, अबा और अमामा पहन के उलमा मुज्तहिद वहाँ पे ये जुमला पढ़ते हैं। पढ़ा मौला की कब्र के सामने खड़े होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका यस्मल्लाह। सारे बोले ए अल्लाह के नाम तुझ पे सलाम। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। तो मेरे मोहतरम सामने मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा था आपके कदम कोशी करके कि इस वजह से सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी। सारे तैयार हैं? मैं एक आयत का तर्जमा 2 मरतबा करूंगा, दूसरी मरतबा के तर्जमे में मई से मुक ना जाए। मैं थोड़ा पुत्र क्यों हूं, मैं नौकरी क्यों हूं, सिर चुकूं। कुरान में बिस्मिल्लाह नहीं है, बरकत के लिए मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन हमें कुरान नहीं आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत 119। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तर्जुमा करो, ए शियो तो नहीं होता कुरान, सारे बोलते सारे आलम बैठे। ए ईमान वालो, भाई पुत्र छोटे बेटा जब बच्चा स्कूल में जाता है तो असेंबली के बाद हाजिरी होती है ना, साढ़े तो मान जो हाजिरी नहीं जाता, यस सर मतलब आजकल मेरे ख्याल में प्रेजेंट, तो हम क्या कहते हैं अभी करनी पड़ते पुराने मतलब यस सर जी जनाब, हादर जनाब, आजकल प्रेजेंट कहते हैं। तो पुत्र ये भी कुरान की हाजिरी है मोमिनों की। अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, उठे कहता है प्रेजेंट यानी कि जी, एक बार सारे आखो जी ए ईमान वालो, असर के जावा सारे बोलो ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, परवरदिगार ये तुझसे डरना वाजिब है। तो मैं हाँ, अमर का सिवा है इत्तक़ुल्लाह, डरना वाजिब। ये जो तुझसे नहीं डरता वो क्या है? तो मैं लानती है, कमीना है, जानवी है, तीनों के तीनों हैं। आपके हाथों को सलामत रखे। आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे अल्लाह जो तुझसे नहीं डरता वो क्या है? मैं जानवी है, लानती है, कमीना है, मुमकिन है कि तीनों के तीनों इकट्ठे हो। तो परवरदिगार इसका मतलब है तुझसे डरना वाजिब है, और जो ना डरे पक्का जानवी। यस परवरदिगार मेहरबानी फरमा, तू तो सामने आता नहीं, कैसे पता चले कि कौन तुझसे डरता है? अम्मा शीयत के कुरान के जरूर बोले, फरमाया अलामत बड़ी सौखी है, मालिक कौन थी? फरमाया वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहा। और मैं सदके जावा, फैसलाबाद के सदके जाऊंगी, कुरान सुनने वाले आप नहीं है भाई, मेरे मातमी भाई नहीं है जो कुरान को बोल रहे हैं। मैं अलामत क्या है? सच्चों के साथ हो जाओ।
पाजी 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 एक बार तर्जमा हो गया तो मैं क्या कैसे आओ चेक कराएं इतने मिनट रुके ना जितनी मैंने आज तक जुगी की नौकरियां की हैं वो सारी नौकरियां इकट्ठी करें हुए एक तरफ ये तन्हा आयत का तर्जमा अगर एक तरफ ना हो मैं आपका पुत्र नौकर क्यों हूं सर उठाइए जब अल्लाह कुरान में कह रहा है ए ईमान वालों तो आपने आगे से क्या कहा या रुचि क्या कहा सवाल ये है मोहतरम सामीन आज से सानू कुरान नहीं होता आज से 1450 साल पहले जब कुरान की यही आयत नाज़िल हो रही थी ए ईमान वालों ए ईमान वालों ए ईमान तो क्या सामने हजवेरी टाउन था तो बिगड़ था पाकिस्तान था कौन था सड़के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन शम्मा रिसालत के परवाने थे ना आपको पता है ना कि नए निसाब पे बड़ी बड़ी बहसें हो रही हैं कि ये निसाब कैसा है आओ निसाब का मजा लगो तो अपने पुत्र में दुआ दुआ कर जी जो नया निसाब है ना उसमें लिखा है कि बूढ़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर ईमान लाए बहन की तिलावत से मुतासिर होके हजरत उमर ने करना पड़ा मुद्दत के बाद हजरत उस्मान दारा इस्लाम में आए फिर जनाब सलमान आए अम्मार आए मिकदाद आए अबू ज़र आए इब्न मसूद आए हुज़ैफा आए खुज़ैमा आए तलहा आए ज़ुबैर आए अबू हुरैरा आए तो बितरतीब सहाबा किराम शम्मा रिसालत के परवाने बितरतीब दायरा इस्लाम में आते रहे इसका मतलब है शीयों के मुताबिक नहीं है तेरे सोने नवे निसाब के मुताबिक तर्जुमा यूं बनेगा ए सहाबियों जी ए अबू बकर जी ए उमर जी ए उस्मान जी ए सलमान जी ए मिकदाद जी ए अम्मार जी ए हुज़ैफा जी ए तलहा जी ए ज़ुबैर जी ए खुज़ैमा जी 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 ए अबू बकर से लेके अबू हुरैरा तक मोहम्मद के ईमान वाले सहाबियों जी मैं अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ बादशाह के हाथों को सलामत रखे जिसे मौला अली ने हाथ उठा किया है उसका हाथ बुलंद हो रही ऊंचा नारा है से कर गए होते अली को मौला समझते सुधर गए होते न घर जलता बतूल का न करबला होती अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए मौला आपको सलामत रखे अच्छा भाजी पाई तक देख इसमें बड़ा सोना सुनया जी मौला तो अली में जगह कर ए ईमान वालो मेरी भाई भैन की गुजारिश आवाज ना है ए ईमान वालो जी मैं अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ पाजी पाजी पाइतन पाक की कसम ये वो हाथ है जिससे मैं जुलजना के सो चुकता हूँ ये वो हाथ है जब मैं करीब मुहर्रम पढ़ता हूँ तो फिर 10 मुहर्रम अपने हल्के में जाके मातम करता हूँ इस हाथ की कसम उठा के कह रहा हूँ जिससे मैं मातम करता हूँ मैं सही कह रहा हूँ मेरे लिए देखा जाए सारा कुरान मैंने नहीं होगा ध्यान रखा जाए बातें 3 हैं इधर देखा जाए ईमान वालो जी अल्लाह से डरो ओके सच्चों के साथ हो जाओ उनमें ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ तो विश्वास की बचे है और सदके जावा है ही मजमा की बचा तो मैं अल्लाह से फिर देखो ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ दरम्यान में क्या है परवरदिगार ईमान सदके सारे बोला जी ईमान वालों कुरान पढ़ने लगा घोड़े से सुम चुमने लगा कुरान पढ़ने लगा परवरदिगार ईमान वालों ने सच्चों के साथ होना है तो तेरे को क्यों डरिए मैं मुझसे डरो वो ईमान वाले हैं ये सच्चे हैं मुझसे डरो ये ना कहो कि सब एक जैसे हैं और मैं सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे बिस्मिल्लाह करा जी ऊंचा नारा हैदरी भाजी भाजी का मतलब है एंजे हमेशा बड़ी तो लंगर ज्यादा होता है अच्छा बिस्मिल्लाह मौला आपको सलामत रखे जहां से भी आया हूं मेरे को आगे ना ठीक है मौला आपको सलामत रखे अच्छा यार इतना सोना कुरान सुन एक लफ्ज़ इतना बोलते हैं आप
اللہ کرے کہ یہی قرآن ہم سب کی قبر میں چراغ کا کام دے. اتنا سونا سمجھے. قرآن تراویح میں پڑھا جاتا ہے, قرآن مجلس میں پڑھا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہاں صرف پڑھا جاتا ہے, یہاں سمجھا جاتا ہے. سر اٹھائیے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دل کرتا ہے ہولی جی آواز 5-7 حلالی ہولی جی آواز واہ کرتے راضیاں. لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ. ہائے ہائے, قرآن کہتا ہے سچوں کے. پاجی ایسا سچ کے جاوا تھوڑی کیا بات ہے. ایسا کرتے ہیں, پہلے پاجی پہلے کوئی ایک سچا ڈھونڈ لیتے ہیں, اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ باقی سچے کون ہیں. تو انج کرو اپنے پتر نال چھیتی ذرا چھال مار کے ولایت علی نعرہ مار کے چھال مار کے پتر دے نام لو کہ میں فٹافٹ سوال کرا. مجھے بتائیے کہ وہ کون سا پاک سچا ایسا ہے جسے حلالی حرامی دونوں کہتے ہیں تو صادق بھی ہے. کیا بات ہے کہ زبان کا استعمال کرنے میں چھوٹا مجھے مولا آپ کو سلامت رکھے. تو صادق بھی ہے اور امین. پاجی صادق کا معنی کیا ہے؟ تے امین کا امانتدار. انہیں چھوٹے پتر 3-4 بیٹھے نے, 3 4 5 6 7 8 بچے بیٹھے نے. پتر آؤ تو ہم سمجھاؤں. پتر اسے پنجابی میں کہتے ہیں چولی. کیا کہتے ہیں پتر؟ بیٹا یہ دیکھیں, امانت امانت امانت. ان پتر تو ہم سمجھا گئی ہے نا. ان پہ کہتے ہیں بڑھے کے بڑھ بولتے ہیں مکہ کے بدماش گنڈے ٹکیٹ راہزن چور شرابی زانی مطمئن ہو کر اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محترم سامعین کا جوش جذبہ ولولہ خوشبو ولایت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ سارے مان گئے کہ وہ سب سے بڑا سچا حسین کا نانا ہے. پاجی بے شک کا کیا نہیں, پاجی ایک باری بے شک کا ہو رہا ہے, پھر اس تو بعد تیسرا بے شک کچھ آخر ہے. وعدہ ہوگا نہیں جی مہربانی. میں نے کہا حسین کا نانا, آپ نے کہا بے شک. ایک باری پھر تو بے شک کرنے میں ڈبلا نہ, لیکن تیسرا بے شک کچھ آخر ہے. وہ حسین کا نانا ہے, وہ زہرا کا بابا ہے, اونچی حد ہے, وہ شیعوں کے مولا علی کا مولا ہے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے مذہب جعفری کا عقیدہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نور الہدی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا, اس کا مطلب ہے سب سے بڑا سچا میرا مصطفیٰ. قرآن اگر کہتا اور قرآن سننا لے ہوتے سونا موضوع سمجھنا لے ہوتے تو کا شہر کٹے ہوئے. اگر قرآن کہتا سچی کے ساتھ ہو جاؤ, روڑا موقع بسم اللہ کرا, روڑا موقع کیسے؟ سارے اٹھو, دامن مصطفیٰ تھاما, حکم قرآن پورا. کیا کریں؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ سچی کے ساتھ, قرآن کہتا ہے صادقین, سچوں کے ساتھ. اگر میں یہاں پر ماتم کر کر کے اپنے پیروں کا نام لے کے چلا جاؤں, لوگ کہیں گے آہو جی شیعہ جو ہے انہیں تو میرا اپنے پیروں کا نام لینا. تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک تو جو کہتا ہے صادقین, اس کا مطلب محمد صادق ہے, تو کہتا ہے صادقین, اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک کچھ ایسے بھی ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. سر کے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پھر ہم نے میرے بھائیوں, اب میں نے فکرہ کہنا ہے, اور فکرہ ایسا ہوگا سارے دن کی تھکن دشمن غازی کے گھر میں جائے, میں آپ کا نوکر کی ہو جانا. سر اٹھائیے. اے قرآن تو جو کہتا ہے صادقین, اس کا مطلب ہے تیری نگاہ میں تیری وہ آنکھ ہے جو لاریب بے عیب ہے, سچی سچی ہے. اے قرآن تیری آنکھ وہ آنکھ ہے جس کے قریب بھی جھوٹ پھٹک نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے تیری نگاہ میں جو لاریب ہے, جو بے عیب ہے, جو سچی سچی ہے, کچھ ایسے صادق ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. وہ کون ہے؟ تو میرا خیال ہے قرآن پہلا مشورہ منوے دے گا, زیادہ مجھ تو بھائی تجھے نہیں پتا کہ
کچھ لوگوں کا نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے. یار گل سمجھ لگی یار, مجھے یاد آ گئی پاجی, یہ لوگ کچھ اعتراض کر رہے ہیں کہ شیعو تم کیمرے کیوں استعمال کرتے ہو مجلس میں؟ پاجی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے بچے نہ رول جانا. اور یار اتنے آؤ گا نکاح ٹوٹ جائے گا تو بچے بھی جائیں گے. اس لیے ہم کیمرے لگاتے ہیں تاکہ پیغام تم تک پہنچ جاتے ہیں نکاح بھی. یہ آپ کی وجہ سے بھائی, شیعہ بھی یہاں جاتے ہیں نا جن کا نکاح خطرے میں, ان کے لیے ہم کیمرے لگاتے ہیں. خرچہ کرنا تھوڑے واسطے تھوڑے بھراواں سے. تو پہلا قرآن مجھے کیا جواب دے رہا ہے کہ بھائی کچھ لوگوں کا یہاں میں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کتنے گیا کہ مسئلہ ہے کہ وہ سچے کون ہے جو مستوى جیسے ایتھو نہ ہونا ہی نہیں. اچھا تو قرآن پھر کیا کروں؟ ایسا کر, پاجی سوال ایک بولا ہے, ایسا کر اعلان کر. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. کیوں؟ کیونکہ حیدر بھائی, حسنین بھائی, ناظم صاحب, اس کا فائدہ ہوں بھائی یہ ہوتا ہے, شانی بھائی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بھائی جان کہ جن کا نکاح ٹوٹتا ہے نا وہ بھی اعلان دھیان سے سنتے ہیں کہ کیا ہونے لگا ہے. پاجی تہاڈا پتر پوری قوت کے ساتھ آپ کے قدم چوم کے اعلان کرنے لگا ہے کہ قرآن سے وہ قوم سے ساتھی ہیں جو محمد جیسے ہیں, جنہوں اعلان دی سمجھ آئے انج اچھا بولے جو میں بولنے کا حق ہے, مہربانی. اور جسے پھر بھی سمجھ نہ آئے وہ مجھے دیکھے اسے سمجھ آ جائے گی. آئیے اعلان کرتے ہیں, قرآن کہتے ہیں الصادقین, کچھ ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. اے قرآن بھی جلدی سے بتا وہ کون ہے. قرآن کہتا ہے زیادہ ملتبائی مہینے چھوڑ, اعلان کر کے بتا وہ کون ہے. تو آئیے پھر فیصلہ مان والو. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. میں بسم اللہ کرا مولا آپ کی عزت رضی بھائی سب کے نام سرکار بہت شکریہ جناب شہید آپ کی عزت رضی. سبب کے قربان بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کریں, تصویر لینی ہے. چل بسم اللہ کریں جلدی جلدی, آپ کو لوگ دھیان کر رہے ہیں. تصویر لینی کیا آپ کیا ہے, مالک آپ کو سلامت رکھے. باجی کیا کہا دیکھیے, ان کی اپنی ڈیوٹی ہے, آپ اپنی ڈیوٹی کریں. میری ڈیوٹی آپ کی نوکری کرنا ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے مولا کا ذکر سننا ہے. توجہ, جو سب سے بڑا سچا تھا الیاس بھائی, ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. بولے بڑا سونا ہو تو پھر اور تحفہ لگو. اس سب سے بڑے سچے نے ایک سچا یہاں رکھا. سب کے جائیں گے, ہائے ہائے سب کے جائیں, ایک سچا یہاں رکھا. اچھا پہلو انہیں دو سچا کا مزہ لگو جی, ایک یہاں ایک یہاں. کیا مطلب ہولی بولا ہے, ایک گل ہولی بولنا لی ہے کیونکہ زیادہ مزہ لے رہی ہے. دیکھیں یعنی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے, جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے. میں نے کہا تھا آہستہ بولنا ہے اور آپ بالکل اسی خرچ پہ آہستہ بولے جیسے بولنے کا حق تھا. ہوں میں کہنا ہوں انج بولو جو میں بولوں گا حق ہے. کہوں جملہ, اگر آپ بغیر پرچے کا جملہ سن سکتے ہیں تو مہربانی کیجیے. مجھ تک آج تک مجھ سے پرچہ نہیں ہوا چونکہ میں بد تہذیبی سے بدتمیزی سے اور ان پڑھ کو ذرا بھونکتا نہیں ہوں. میں صحیح پڑھتا ہوں اور کتابیں پڑھ کے پڑھتا ہوں چونکہ یہ عشق کی نماز ہے, یہ تہذیب والی ہے, یہ تمیز والی ہے, یہ حلال پاکیزہ طیب طاہر نماز ہے. میں عزت و احترام سے پڑھتا ہوں, اس لیے ہر بھائی سے گزارش ہے مل کے اونچا بولیے. اس پورے صدیق و صادقوں کے گروہ میں جو سب سے بڑا تھا اس نے سب سے چھوٹے کو اپنے آگے رکھ کے بتایا, سنو سچائی کا عمر سے تعلق نہیں ہوتا. جی سر کے دعویٰ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, صداقت کا عمر سے کوئی تعلق. بسم اللہ کرا, مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اس کے بعد صدیقہ طاہرہ, اور ایسا سچا سب سے پیچھے تھا جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا.
पाजी एक गुस्ताखी है, अगर माफ कीजिए बच्चों को सुनाने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, जरा बताइएगा कि जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ ये क्या है? पाजी ऊंची बोले क्या है? अब पाजी मेहरबानी मैं कुर्सी की तरफ इशारा करूंगा, हर हलाली समझ के सोनी दुआ में तक पहुंचाए। आयत कहती है फकुल तालू नदू अबनाअना व अबनाअकुम, यानी बेटे पहले थे तो बेटे यहाँ आए, निसाअना व निसाअकुम, खवातीन का तज़किरा था, यहाँ सीखा है, अनफुसना व अनफुसकुम, मुझ जैसा मोहम्मद जैसा नफ्स था, अली सबसे पीछे। यानी इस तरह से सैर चले कि आयत को उतरते देखो, पंचतन को चलते देखो। और मेहरबानी करें सोना बोला जी फैसलाबाद जब उन्होंने मुझे करा दे यार सुल्लाह आप जैसे भी चले वो सिराते मुस्तकीम है, आयत के मुताबिक क्यों जूते उठा रहे हैं? फरमाया मैं कायनात को बता रहा हूँ, जब मोहम्मद अपना कदम अपनी मर्जी से नहीं उठाता वो दीन को तेरी मर्जी पर छोड़ जाएगा। सदके जावा बादशाह आपके हाथों में सलाम, सदके जावा जी अल्लाह आपको सलामत रखे। ऊंचा नारा है पाजी, पाजी थक नहीं गए? हमारे दो भाई दो बच्चे उठ के गए हैं, इसका मतलब थक गए हो? अली कुल्ला ईमान अली हक ये मेरी मर्जी है, नौकरी करने तैयार हो। थके पाजी, पाजी अगर नहीं थके तो अभी अभी टेस्ट लगाते हैं, इलाज का अभी चेक हो जाएगा। अभी ठीक है मालिक आपको सलामत रखे। भाजी अपने पुत्र को नौकर को बताइए जल्दी से वो कौन सी 5 मिनट और बढ़ते हैं, 2 मिनट तक बढ़ते हैं, अगर आपने अच्छा लगा 2 मिनट और बढ़ा देंगे। सामने मोहतरम वो कौन सी जगह है जहां पर सच्चे को सच्चों की जरूरत पड़े? अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामने कि हम फैसलाबाद के नौजवानों बुजुर्गों से क्या रहे हैं, फैसलाबाद के नौजवानों को पता है कि जिसे आप मैदान मुबाहला कहते हैं, आपको पता है इसका कुरानी नाम क्या है? कुरान से क्या कहते हैं? आप तो कहते हैं ना मुबाहला, कुरान क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुल तालू नदू बनाना बनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लहुल काज़िबीन। हम अपने बेटे अपनी ख़वातीन अपने जैसे लाते हैं और फिर मिलकर करेंगे अल्लाह की लानत झूठों पर। इसके फौरन बाद इस मैदान का नाम है, सारे बोला जे हमें होड़ा बोला जे इन्ना हाज़ा लहुल क़ससुल हक़। हमें जिसे फैसलाबाद वाले मैदान मुबाहला कहते हैं ना, हमने कुरान में उसका नाम मैदान हक रखा है। लो जी अली हक का खिलाड़े एक बार ऊंचा बोलो जी मैदाने, और ये पीछे पाजी मैदाने, जो भाई खड़े हैं मैदाने। ए कुरान जो हमें नहीं आता, जो हमें ए कुरान जरा तू बता तेरे नजदीक हक क्या क्या है? लो जी आदि भाई को नारा लगा पड़ दिया, आदि भाई तो भाई ने नारा लगा पड़ दिया। अल्लाह आपको मजीद तौफीक दे नारा लगाने की। सुना होगा तो भाजी इस 1 मिनट तो बाद जब चंगा सुनोगे तो अगला जुमला थोड़ा पुत्र खलो के पड़ेगा। अल्लाह ने किसी में बड़ा घूम फिर के आया, जब आपके पास आता है ना टाइम ही थोड़ा ऐसा होता है कि बंदा मोया होता है। खुदा कर कुछ कहा गुजरात शुरू है लाहौर से थोड़ा दरबार से पढ़ते हुए फिर आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं, इसलिए जरा चेहरा ऐसा है। जब भी आपके पास आते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आपका टाइम आखिरी होता है, असी मस्कीन घूम घूम के आने फिर के एडा तुम सोहना बोल रहे हो, फिर दिल करता है कि चलो जुमला और भी आगे अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे हमें कुरान नहीं आता नौज़ बिल्लाह, तो सबसे पहला हक क्या है? सूरह यूनुस 10वां सूरा। बिस्मिल्लाह। ऐसी खामोशी कि आपके सांसों की आवाज निभर तक आए, जरा देखिए कि मातम करने वाले पीटने वाले अली वाले कुरान कैसा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़। कि मेरे हबीब फैसलाबाद के हलालियों को बता सबसे बड़ा हक मैं अल्लाह हूँ। लो जी अली हक का खना लो एक बार उच्चा आखो जी अल्लाह। कोई नहीं आवाज आई अल्लाह, मेरे कैमरे पीछे जी अल्लाह। सूरह आल इमरान वनज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़। मेरे सदके जावा मेरे हबीब जिसे ये कुरान कहते हैं हमने उसका नाम भी किताब हक रखा है। अल्लाह कुछ अल्लाह कुरान सूरह सफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। का मेरे हबीब जिसे ये हलाल ज़ाते दीन इस्लाम कहते हैं हमने उसका नाम भी दीन हक रखा है। अल्लाह कुरान दीन सूरह नबा सूरह नंबर 90। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ालिकल यौमुल हक़। ए मेरे हबीब जिसे ये फैसलाबाद वाले कहते हैं क़यामत का दिन क़यामत का दिन क़यामत का दिन हमने उसका नाम भी यौम हक रखा है। अल्लाह
قرآن دین قیامت سارے سونا بولا جے فیصلہ آباد سونا بولا جے مولوی صاحب پائنٹن پاک کی قسم اگر قرآن یہاں چپ ہو جاتا ہم بھی کہتے حق چار آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ہماری کوئی ضد تھوڑی ہے پائنٹن پاک کی قسم ہماری ضد نہیں لیکن ہم کیا کریں قرآن یہاں خاموش نہیں ہوا قرآن نے 5 ماہ کہا اجبی اماشی ہے کہ نوسی نہ کرے قرآن کا دعویٰ شاہدی اندر رسول حق میرے حبیب یہ حرامی منافق اندر سے جانتے ہیں بطول کا بابا کل بھی حق تھا علی حق 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 علی کلے والا علی بادشاہ جملہ سونا سنے رہے ایک اور سونا یہ میں سکتے پاجی ایک جملہ اور پڑھ لیں گے سارے تیار ہیں اچھا کتنے حق ہو گئے 5 حق یہ میرے ساتھ لیجیے اللہ قرآن دین قیامت میرا مصطفیٰ 5 حق سننے کے بعد اب آپ کا حق بنتا ہے 5 حق سن کے جواب 5 حق سننے کے بعد اب آپ کا حق بنتا ہے میرا گرے بان پکڑ کے مجھ سے پوچھئے لیگا مجھ تو بھائی قرآن سونا پڑے ترتیب اٹھی کیوں رکھی وہ شروع تو کرتا ہے یہاں سے ختم کرتا ہے یہاں پہ وہی یا تو یہاں سے شروع کر یہاں تک یا یہاں سے شروع کر یہاں تک شروع کرتا ہے یہاں سے ختم کرتا ہے یہ تو انتان دسیا ہے کہ ماتمی دا ہاتھ ہے کہ ماتمی اینڈ قرآن پڑھتے نہیں جی میں تیرے وڈیرے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ ایک دن دسا اس لیے میں نے پاک محمد مصطفیٰ کو الگ وکھرا کیا ہے کیونکہ مصطفیٰ کے حق ہونے میں اور باقی 4 کے حق ہونے میں فرق ہے سارے بولا جی وہ فرق یہ ہے زہرا کا بابا ایسا حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 حق ہے فیصلہ آباد پہ صدقے جانا فیصلہ آباد کے کیا کہنے بھائی آپ کی پاکیزہ مٹی کو سلام ہے آپ کی معرفت کو سلام بھائی ان پاکیزہ ماؤں کو سلام جو ایسے معرفت اور حلالی بچے پیدا کرتے ہیں میں بسم اللہ کرانی میرا مصطفیٰ کے میرا مصطفیٰ ایسا حق یہ ماتمی قرآن ایسے پڑھتے ہیں بھائی ماتمی ایسے پڑھتے ہیں ایسا حق ہے جس نے منوایا کہ یہ پر پتر یہ سارا فیصلہ بات آپ کے سامنے بولا نا بیٹا کئی لوگ دوسروں کو بعد اس کی یوں کیا جواب میں نا پتر میں دسا کیا کہہ رہا ہوں بیٹا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ حق ہے منوایا مصطفیٰ نے قرآن حق ہے پتر منوایا مصطفیٰ نے بیٹا دین حق ہے منوایا مصطفیٰ نے قیامت حق ہے منوایا مصطفیٰ نے آپ نے لاکھوں مرتبہ مباہلہ سنا ہے آپ کے سینے کے اندر مباہلہ بستا ہے وستا ہے تھوڑے اندر لیکن اگر اپنے پتر کا اینگل نیا لگے قرآن کے مطابق لگے پھر مہربانی چوڑی پیسے ہم نہیں کھاتی وہ تو سخی حسین ہمیں اوقات سے لگ رہتا ہے ہاں ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں سونی دعا میں برتے کر لے دے آؤ پھر دسا مباہلہ کیا ہے میرے حبیب جی مالک میرے حبیب تم نے منوایا تھا نا کہ ہم 4 حق ہیں ہاں مالک میں اب ایسا کر گھر سے ایسے 4 لاؤ جو یہ منوائیں کہ محمد حق پاجی نعرہ تھک گیا پاجی نعرہ تھک گیا نہیں نعرہ تھکا مسلم نعرہ تھکا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ تھک گئے ہیں اب ایک جملہ مصاحبہ کر کے آپ کو سلام کروں اللہ آپ کو سلام کر سارے تھک گئے جی 10 بندہ کیا نہیں میرا مطلب 90% آپ کا قصور نہیں ہے ایک تو ٹائم کافی ہوا ہے میں جتنا چاہیں گے نوکر نوکری کرے گا لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ جملہ مکمل کر لوں کیا مجھے ماتمی بھائی اجازت دیتے ہیں میں ایک جملہ مکمل کر لوں اللہ آپ کو سامنے کر اس کا مطلب ہے ایک ایسے لاکھ جو یہ منوائیں کہ محمد پاجی مباہلہ میں خنجر چلا تھا تلوار نیزہ تیر اٹ وٹا روڑا تو وہاں جا کے کرنا کیا ناظم ممبر صاحب یہ بتائیے جو لعنت جو کی جاتی ہے ہاتھ سے کرنی ہے ناک سے کرنی ہے یا کان سے مہربانی وہ کہتا جی پاجی یہ 1985 ہے 2022 ہے تو آئیے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 کی اصطلاح میں مباہلہ کا مطلب کیا ہے جہاں زبان استعمال ہونی ہو
उसे कहते हैं टेबल टॉक। ये आखो कि असा पहली बार सुना तो मेरा कसूर नहीं, रिकॉर्ड करो, किसी मशहूर में ले जाओ, गलत हो मेरी गर्दन काट के फैसलाबाद के आवारा कुत्तों के सामने फेंक दो। जहां पे हाथापाई न होनी हो, जस्ट जुबान का इस्तेमाल हो, उसे आज की जुबान में कहते हैं टेबल टॉक। जेडे बाबे बैठे हो पर पंचायत, डेरा डब्बा, डेरा समझते, डेरा कौन सी जगह होती है जहाँ पे फैसले सड़के फैसले हो जाते हैं। तुसी नाम नंबर साहब एक कौन पास दो मसूमी खतीब अवैस भाई हैदर भाई 5 बंदे हो गए ना, लो जी सिर्फ 5 बोलन, खुदा दी कसम है मैं राजी हां जे तुहाडे कोल समझ आए ते किसी ने करा जे गाजी शहंशाह दे अलम दी कसम है, जो आख लगा 100 नहीं 200% सही है। जे समझ आए तो बोला जे मुझे 5 12 14 की कसम काबा सईदों का डेरा है। सदके जावा जो कायनात का किबला है, हाय हाय सदके जावा वो शहीदों का डेरा है। जा जाके 73 फिरके के सदके जावा 73 फिरके की तारीफ पढ़ के देख, तुझे मिलेगा कि बहुत बड़ा गद्दा, जिसे आप अपनी जुबान में कहते हैं मास्टर का मोल्टी फॉर्म, हाय सदके जावा हजरत, बिल्कुल हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जो नबी पाक अली पाक के सगे दादा हैं, वो बिछाते थे काबा के साथ, सैयद कांडल आगे बहिंदा सी, और फिर वहां पे जो लड़ाई झगड़े होते थे उनका फैसला सैयद, जो डेरा डब्बा होता है ना ये सईदों से मंसूब है। तो जे हाल में ना समझे कि आओ मैं गल खोल देना, भाजी डेरे पे सैयद बैठे होते हैं ना तो कोई लड़ाई शड़ाई हो जाती है, फिर लोग कहते हैं आओ यार शाहरा को फैसला कराइए, फिर दोनों पार्टियां आती हैं, ये फैसला बहुत तो सवा हो रहा है किसे मना लेना कि नहीं, और फिर जो मुजरिम होता है ना वो आ कहता है बादशाह जी शाह जी गलती हो गई है, तो चलो मेरा मतलब है चलो साहब को मैं सैयद गारंटी देता हूँ कि अब ये ज्यादती नहीं करेगा। अगो वो किया मैंने शाह जी ठीक है हम तो मुंह छड़िया जो साडा प्रोग्राम कुछ और सी, फिर जब पार्टी चली जाती है फिर मुल्ज़िम उठ के सैयद के पाँव चूम कहता है बाबा जी मेहरबानी आप ना होते तो मैं बिस्मिल्लाह करा मौला आपके हाथों को सामने जी सदके मौला आपको सामने के भाई सरकार तो जा तो मेरे बोलते सामने सदके जावा तो डेरे जी बिस्मिल्लाह कर भाई, अल्लाह तेरे हाथों को सलामत रखे भाई। डेरे बिस्मिल्लाह कर भाई, डेरे डब्बे का मतलब डेरे डब्बे का मतलब क्या है जी? डेरे की पर्याप्त पंचायत है, ये मुबाहला का तर्जुमा है पर्याप्त पंचायत। अच्छा हूँ सुनना जी एक मिनट दो, इस तो बाद सब तो अजीम ही बात करना है कि इसको बात एक मिनट मुझे दीजिए। अच्छा इसका मतलब है कि मुबाहला का तर्जुमा टेबल टॉक, बैठक, डेरा डब्बा, पंजाबी में कहूँ तो आ बनता है आओ भाई बह के मुक लो। मुबाहला का तर्जुमा ही टेबल टॉक है बेटा, शुक्रिया। तो फिर कोई बात तो फिर ईसाइयों ने क्यों कहा था कि मोहम्मद मैदान में आओ? नंबर 1। नंबर 2 सवाल करके थोड़ा पुत्र सलाम करके जा रहे हैं। पहली बात माँ जी मेरी धियां भाई भैन पुत्र आवाज आ रही है, जब मुबाहला का तर्जुमा ही बैठ के गल करने टेबल पे, फिर ईसाइयों ने क्यों कहा मुस्तफा मैदान में आ? नंबर 2 क्या ईसाइयों को मुस्तफा की सदाकत पे शक था? सूरह अराफ नहीं आप तो वही ना, नहीं कुरान जो हमें नहीं आता, सूरह अराफ 7वां सूरा आयत नंबर 157 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबीऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिसका मोटा तर्जुमा यह है कि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब ये ईसाई इंजील पढ़ के जानते हैं हुसैन का नाना कल भी सच्चा था और हुसैन का नाना आज भी सच्चा है। फिर कुरान कहता है ईसाइयों के बारे में अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। इस आयत का मजा ले जाए झूठ बोला जाए वरना शिया ने ये भी कुरान है। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब ये जो अहले किताब ईसाई है ना ये इस तरह जानते हैं तू सच्चा है जैसे एक प्यो अपने पुत्र के बारे में जानता है कि मुंडा मेरा ही है। पाजी आप थोड़ा क्यों बोले, हालांकि कुरान था, आप थोड़ा क्यों बोले, आपका हक बनता है क्योंकि बात हो रही है ईसाइयों की। तो अंत मौतें बड़ी तो अंत नबी पाक ने बड़ी बड़ी मौत दी है ना,
کہ بچے کو اٹھاؤ اس کے سامنے کہو یا علی, مسکرائے تو سمجھو ابا ایک ہے اما نے ایک ہے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, مل کے حق نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کروں بھائی, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے حبیب جب جانتے ہیں, جی بسم اللہ, جب جانتے ہیں کہ مصطفیٰ سچا ہے, چیلنج کیوں کیا؟ باجی ایک مرتبہ سانس روکی, ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کے بعد منبر تک آئے, آرام کے ساتھ آخری فکرہ اور آپ کو سلام. آرام نہ سنو, سوال دوہرا رہا ہوں. جب مباہلے کا ترجمہ ٹیبل ٹاک ہے, بہ کے گل کر دی, عیسائیوں نے میدان کیوں کہا ایک؟ نمبر 2, جب ان کو پتا ہے قرآن گواہی دے رہا ہے, ان کو پتا ہے کہ محمد سچا ہے, پھر مباہلے کا چیلنج کیوں؟ چیلنج اور وہ بھی میدان میں. آج چھوڑیے تو سونا بولا جی, محنت وہ ہے, قرآن کی قسم میں پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, رات جاگ جاگ کے تفسیرہ پڑھ کر نتیجہ آیا. ہاں کسی مسجد کے ملا کے پاس لے جائیے, غلطی نکالی اس بات میں جو چور کی سزا میری, اگر دل جا گل بجے تو پھر آج چھوڑیے دعا سونی کرے گی. میں نے بڑا ڈھونڈا غازی شہنشاہ کے علم کی قسم بڑا ڈھونڈا, ایک ہی جواب ملا ہے, وہ یہ تھا کہ عیسائیوں کو شک تھا, وہ سن چکے تھے. میدان میں اس لیے کہا کہ سن چکے تھے محمد کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں. میں ان کے جواب میں دیکھتا ہوں کس نے ماں کی گود سے نادے علی سن کے دودھ پیا ہے اور وہ آرام سے بیٹھا چپ رہے. خدا کی قسم ممکن نہیں, وہ سن چکے تھے, اس لیے کہا میدان میں وہ سن چکے تھے. کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں, جیسے وہ بھاگیں گے ہم نعرہ لگائیں گے ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. فیصلہ آباد پر علی مجمع جملہ آخری ہے, سونا بولے نے, لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا بنٹن کا نور ٹمٹماتا ہوا, چمکے مارتا ہوا میدان مباہلہ میں داخل ہوا, جن کی چوٹیوں کے نیچے سے ایسا نور نکل رہا تھا جو سورج کو خیرات بانٹ رہا تھا. بڑا پادری آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے دیکھو کی قدری کھوج پہ گئی. تب بابا ہوا کیا کہا, وہ دیکھو جو سب سے پیچھے ہے, فرار نہیں حیدر کرو. ابھی جو میرے سینے میں گفتگو تھی ابھی کافی طویل ہے, قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں, لیکن چونکہ آج کی رات ایسی ہے جس رات میں گریہ کرنا سب سے افضل ہے, اس لیے میں جناب کی بارگاہ میں بسم اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, 2 فکر کہتا ہوں اس ترلے اور نظر کے ساتھ کہ ہر بندہ مزاجن غریب بن کے سنے. یار اس کو بڑی بھی قربت ہے کہ پتر ان نہیں ہوتے جنازہ بے وارث ہو گئے. مجھے فیصل آباد کی طرف سے حکم ہے کہ مسائل تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے. میں ایک شرط پہ حکم پورا کروں گا, اگر ویسے سنا گیا جیسے سنا جانے کا حق ہے تو میں 70 بڑھا دوں گا, ورنہ دونوں ہاتھوں سلام کر کے میں جا رہا ہوں, کیونکہ آج کے لیے جو میرے سینے میں طوفان ہے مسائل کا وہ میں جانتا ہوں. ابھی جناب کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو آپ نے اگر توجہ فرمائی اور نیت کے بیٹھے ہیں تو پھر آپ بے حال ہو جائیں گے. 2-3 لفظ تو بھیج کے سنیے اور میں آپ کو سلام کروں. سب سے پہلے مسائل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی کیا قدر ہے امام موسیٰ کاظم کی نگاہ میں. پہلے انہیں سن لو پھر مسائل پڑھنا سنو گے. وَأَوْصَى بِوَصِيَّتِهِ أَن يُدْفَنَ بِقَيُّدِهِ, میرے مولا کی یہ وصیت تھی کہ مجھے کڑیوں سمیت دفن کیا جائے. نوکر نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں قیامت کے دن کڑیوں سمیت معشور ہوں گا اور اللہ مجھے کہے گا موسیٰ کاظم آج تو کڑیاں اتار دے. میں کہوں گا میرے اللہ ایک شرط پہ اتاروں گا. اللہ کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں کہوں گا میرے اللہ جو مجھ پہ ایک بھی رونے والا جب تک جنت میں نہیں جاتا میں کڑیاں اتارنے والا نہیں. بسم اللہ کرنا. یہ سب کے جانا, یہ وہ بادشاہ ہے, بسم اللہ کرنا مولا بھائی تو دہائی خود کرے, یہ وہ بادشاہ ہے جس کا آج جنازہ آنا ہے. تو یہ مہربانی کریں گے جب جنازہ آئے, میرے پہلو پر سن لو پھر پہنا سن لو, جب جنازہ آئے تو میرے جتنے بھائی ہیں
وہ کوشش کر کے کندھا دیں اور ساتھ میں ماتم کر کے یہ کہیں کہ مولا تیرے 19 بیٹے تھے اور جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، مولا اگر ہم ہوتے تو جنازہ مزدور نہ اٹھاتے۔ جنیاں بھائیاں پہنا نے مولا کا گزارش ہے اچھی رو کے دے ماتم کر کے آکھا ہے مولا تیری 17 بیٹیاں تھیں، رونے والی ایک بھی نہیں تھی۔ کہ جب پاک سکر کا جنازہ آئے گا تو یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، میں بسم اللہ کرا مولا پڑھنا پرسہ شروع کرے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سارے رونے کے موڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کیجئے ہائے کو میرے ساتھ ملائیے تاکہ میں جملہ کہوں۔ لو جی میں پہلا فکرہ ابتدان کہنے لگا، لمبی قید، وزنی زنجیریں، سخت زہر، تنگ زندان اور غریب جنازہ۔ کتنے لفظ ہوئے؟ بس انہیں کی تشریح کرتا ہوں 5 منٹ میں اگر آپ برداشت کر سکتے۔ پہلا کیا کہا؟ لمبی قید۔ کتنی قید سنتے ہیں آپ؟ خدا کی قسم یہ صدقے جانا، مولا کی قسم یہ آپ آدھی سنتے ہیں۔ ذاکر پڑھتا ہے 14 سال تک کہتی ہے اور آپ ماتم کر کہتے ہیں ہائے۔ غازی کے علم کی قسم جو میں نے پڑھا ہے نام نبر صاحب وہ ہے کل قید کی مدت 34 سال۔ ہون ہائے کر کے میرا گرے پن پھڑ کے مجھے پوچھو 14 کا مطلب کیا ہے؟ میریاں پہنا تھیں سنو، یہ 14 وہ قید ہے جس میں کڑیاں پہنائی تو گئی تھی سب کے جامع لیکن اتاری تو یہ ہو گیا لمبی قید۔ آگے وزنی زنجیریں، 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام اس دادے پہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئے۔ 2 فکرے ہو گئے۔ تیسرا سخت زہر، حوصلہ سنایا جائے۔ روس کے طبیب کو خط لکھا ہارون رشید نے، کس کے طبیب کو؟ رشین ڈاکٹر، روسی حکیم کو۔ اسے کہا کہ مجھے وہ زہر دے جو کائنات میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو اٹھی تو خیر ہے، میں پہنا کو معافی مانگا، یہ پہنا معاف کرے۔ اس نے زہر بھیجتے ہوئے 7 رکا بھیجا، اب معاف کرے، اور خط کے اوپر لکھا کہ یہ سب سے سخت زہر ہے، یہ انسان یا جانور پہ استعمال نہیں کرنے، یہ پتھر پگھلانے کے کام آتی ہے۔ آپ کو بالکل ایسے بیٹھے جیسے قبرستان ہے سعیدوں کا، سعیدوں کے قبرستان میں جیسے کربلا ہے، جو بھی نہیں لگ رہی، کربلا لگ رہی ہے خدا کا، ہر نوجوان بھائی بچوں تک رو رہے ہیں سارے۔ اچھا چوتھا تنگ زندان، میں ہو کے آیا ہوں اللہ کو اکبر ہے، یہ سارے رال کے ہائے کرو دسا، یہ قید خانہ سطح زمین پہ نہیں تھا، 72 سیڑھیاں نیچے جانا پڑتا ہے۔ خدمت میرا کوئی بڑا سمجھے کہ شاید کمرہ ہے، کوئی جیل کا کمرہ ہے جہاں امام کہتے نا متامیر متمورہ، یہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسا کھڈا ہوتا ہے جس کے چاروں طرف لوہے کی سیخیں تھیں اور اس کی چھت اونچی ہے کہنے گے، اس کی چھت صرف اتنی تھی کہ 14 سال امام کو یوں رہنا پڑتا۔ سینے میں کون سا طوفان ہے، ابھی تو میں تمہید کر رہا ہوں اور آپ کا یہ حال ہو گیا۔ ابھی مسائل تو آگے ہیں، یہ تو میں صرف آپ کو تعارف کروا رہا ہوں چیزوں کا۔ اور جنازہ کتنا غریب کا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹے 19 ہے اور مزدوروں نے اٹھایا۔ سندی بن شاہد پہ اللہ لعنت کرے، یہ وہ ملعون ہے جس نے میرے مولا کو زہر دی تھی۔ 2 مرتبہ حیدر بھائی تقریباً 2 مرتبہ میں نے یہاں جنازہ نکلایا نا جی، 2 مرتبہ میں نے روایت پڑھی ہے، ایک لفظ آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پہ 2-3 بھائی تھے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے چورے نکال لیے تھے، پھر میں چلا گیا تھا، میں ڈر کے نہیں پڑھتا تھا۔ آج میرا جی کہتا ہے میں سارے تمید چھوڑ کے نا اس روایت سے آغاز کروں تاکہ آگے جملہ پڑھ سکوں۔ یہ کمینہ قریب آیا، وہ زہر دینے کے بعد، یہ یاد رکھیں، وہ زہر دینے کے بعد پتہ نہیں میں پڑھ کے چلا جاؤں اور آپ کہیں اگے نہیں سنیا، اگر غلط نکلے جو آپ صدا کہیں
मुझे मंजूर है, कम से कम मेरे कत्ल माफ है। सिर्फ जहर मुंह में नहीं डाली गई, इन्होंने मौला के कानों में भी शीशा भरा था। पाइटन पाक की कसम सच कह रहा हूँ, मेरे मौला के कानों में भी शीशा भरा जी। बिस्मिल्लाह करा, इतनी सख्त शहादत है तेरे मौला मूसा काज़िम की, या तो पढ़ने वाला मर जाए या सुनने वाला मर जाए। बिस्मिल्लाह कर, हौसले के साथ सुनिएगा। मेरी भैन, मेरी तियां, मेरी माँ, जहर देने के बाद ये जालिम आया, इसके हाथ में कागज में साहब, मुझे माफ कीजिएगा, इसके हाथ में कागज था और भाई कैंसिल था, और ये आके कहता है मौला से यहाँ लिख के मैं अपनी मौत मर रहा। मेरा दिल करता मैं नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिख के मैं, मेरा मौला जहर के आग में कहता शर्म नहीं आती, हुज्जत खुदा से झूठ लिखवाना चाहता है। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन इमाम मासूम हूँ, मैं झूठ नहीं लिख सकता। इतने मैं जुमला आख्या सी, तुसी उठ के पिटन लग पे, मैं टुर गया। जालिम पास खड़े सिपाहियों से कहता है जल्दी करो, 4 लोहे की मेखें लेके आओ। वो इमाम जो जहर में तड़प रहा था, फैसलाबाद वालों, इस हरामजादे ने एक लोहे की मेख इमाम के सर पे रखी, दूसरे हाथ में हथौड़ा लेके कहता है लिखता है या मैं हाथ उठाऊं। जब इमाम ने कहा मैं नहीं लिखूंगा, इसने हाथ उठाया, बगदाद की गलियों में ज़लज़ला आया। अदादार ज़हरा के बेटे के हौसला, हौसला आपने पिछले साल में नहीं पढ़ लिया था, हौसला जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, हौसला भाई, हौसला भाई, मौला तेरा सर का कुछ समुद्र। इसने मेरे मौला के चारों सर की तरफ से लोहे की मेखें ठोकना शुरू किया। इसके बाद क्या किया, एक तो सामने पढ़, इसके बाद क्या किया, ये पाक महल का इश्तिहार है, बिला तशबीह आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेरे मौला का लाशा गिरा था, इन्होंने मेरे मौला को तड़पते हुए जिंदा को कलील में लपेटना शुरू किया। मेरे मौला के जिस्म अतहर को तड़पते हुए कलील में लपेट के राजी के अदब की कसम ऊपर से लाठियां मारनी शुरू की। लाठियां मारते हुए कोई मेरे मौला के माथे में लगती थी, कोई मौला की आंखों में लगती थी। मैंने सबर नहीं किया, कितना जी लेना था। मैंने क्या थी इमाम ने जहर के बाद पहले मेखों से मारा गया, इसके बाद जी हौसला, हौसला, हौसला भाई मौला, मैं इसलिए डर रहा था, हौसला, हौसला भाई। आप सांस लेके फिर पढ़ते भाई, आप सांस लेके फिर पढ़ो। मैं बिस्मिल्लाह कहा मौला आपकी पुरस्कार हाय कबूल फरमाए। मुझे हुक्म मिला है मेरी माओ बहनों की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से कि 2 जुमले मसाइब के ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए हौसले के साथ अगली रिवायत सुनिए। और ये मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ इस वजह से कि एक तो जब नाम लूंगा मैं रिवायत का तो जरा आपका ध्यान हटेगा, तो जरा सांस ले लीजिए, वरना आप रोते रोते मर सकते हैं। एक मरतबा सांस लीजिए आराम से। आप मुझे पता है ना, मुझे आप पे मान है, आप पे फख्र है, मुझे पता है कि आपके दिलों में कब्रिस्तान है शहीदों को, आपके कलेजों में करबला आबाद है, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं चुप करवा लूंगा। इसके बाद बुलंद आवाज से हम क्लियर करेंगे कि मुझे आप पे नाज है, आप पे मान है। आप सुन मेरी बहना भी ध्यान ना सुन, जिनकी गोद में छोटे बच्चे हैं, घर जाके ये कहानी सुनाओ। सबीका बिन्ते अशद, ये बीवी है, मजदूर है, ये बीवी, इसका शौहर, 2 भाई, ये 4 लोग बगदाद के बाजार में मजदूरी करते थे। जैसे आपके फैसलाबाद में भी ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे मजदूर सुबह के लिए खड़े हो जाते हैं और जिसको जरूरत होती है वो जाके वहां से मजदूर लिया जाता है ना, इसी तरह बगदाद के फिर जुमला याद आ गया, बगदाद के शहर में उस जगह खड़ी होती थी जहाँ पे दीवार सदाद है, और ये दीवार सदाद उस दीवार को कहते हैं जिसके अंदर मूसा काज़िम के 11 बेटों की लाशें हैं। आप सुनते हैं ना कि दीवारों में सिगे चढ़वाए गए थे, तो ये वही दीवारें सदाद इसी कहते हैं, जब अल्लाह आपको भी ले जाए, हम वहां से हो गए हैं, मौला आपको भी ले जाए। इसमें 11 सैयद हैं जिनको चुना गया था, जैसे ये पिलर है ना, इस तरह सैयदों को चुना गया था। कहते हम वहां बैठते थे, कोई ना कोई आता, हम मजदूरी के लिए चले जाते। कहती है 25 रजब था, तकरीबन दीगर का टाइम हो चुका था, यानी पौनी दिहाड़ी गुजर चुकी थी और हमें भाई कोई मजदूरी नहीं मिली। कहती है उस टाइम पे हाथ में तावियाना था, हंसता हुआ सुंदी बिन शाहिद, यही मलाउन जिसने मौला को मारा था, तावियाना यूं घुमा रहा है और हंस रहा है, और हमारे करीब आ कहते हैं मजदूरी करो। हमने एक दूसरे को देखा कि हमारे तो बच्चे भूखे हैं और आज हमें
दिहाड़ी पे किसने बुलाया भी नहीं। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ हम करेंगे। कहता 4 लोग, 3 मर्द हैं 1 औरत, हाँ 4। कहता कितने पैसे दो? कहती मेरे शौहर कहता 10 दिरहम। कहता मैं 20 दूंगा। कहती इतने थोड़े टाइम के 20? कहती मैंने शौहर से पूछा सब कुछ काम क्या है? माफ कराया। कहता काम बड़ा मामूली सा है। कौन सा काम है? कहता है कि कैदी लावारिस मर गया है। कहा कैदी रोज हौसला भाई, हौसला भाई, मुझे पता था ना आपको बर्दाश्त नहीं होगा। कहते जिंदा मेरी बहना से कहते जिंदान में कैदी मर गया है। कहते करना क्या है? माफ कर दे। कहता बस ये करना है, कैद खाने से उसकी मैयत उठा के पुल पे फेंक देनी है। जैसे तुम मैयत को फेंक दोगे, मैं जी बिस्मिल्लाह करा, मैं तुम्हें 20 दिरहम दूंगा। कहती है हम हैरान हुए। मेरे शौहर ने कहा कि अगर वो मैयत है तो उसका जनाजा, उसका गुस्ल कफन ये तो वाजिब होता है, वो हम पे पड़ेगा। माफ कराए। पहले एक बार वादा करो अपने नौकर मुसाफिर समझ के माफ कर दो। कहता सिपाही कहता है इस कैदी से बादशाह को इतनी दुश्मनी है, वो कहता है इसका गुस्ल कफन जायज नहीं है। अगर मैं सारी रिवायत पढ़ूंगा या मुझे मार देंगे या खुद मार देंगे। कहती है हमें वो वहां ले गया जहां पर वो लवारिस कैदी पड़ा था। कहती है हमने एक भट्टा लिया जिसे अब तख्ता कहते हैं। उस भट्टे पे इसके बाद मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। कहते उस भट्टे पे हमने लवारिस मैयत रखा। वो जिनसे हमने जो जनाजा मजूरा चुके हैं, सुनो आज भाई माफ कीजिए। कहती हम जनाजा लेके चले। कहते जैसे ही हम उसी बाजार में आए थे, द्वार से रात है, बाजार में आए तो सिपाही ने कहा इस जनाजे को नीचे रखो। कहती है हमने समझा कि लवारिस का जनाजा है इसलिए यहाँ रखा है कि कुछ लोग आएंगे और वो आके सलातुल मैयत यानी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, फैसलाबाद वाले पुत्र में माफ करेंगे मैयत का हम करावी। कहते जैसे हमने जनाजा रखा, कहता तुम पीछे हट जाओ। कहते हम पीछे हटे, अचानक हमने देखा लोग पत्थरों की भरी हुई झोलियां लिए जनाजे के पास आए और आके मैयत मारे, इस तरह पत्थर मारे। और फैसलाबाद वाले तारीख आज तक फैसला नहीं कर सकी कि ये पत्थर शाम में ज़ैनब को ज्यादा लगे थे सड़के जावा या मेरे मौला मुझसे हौसला 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 मौला तेरा गुस्सा खुल फरमाए। जुमला मैंने आखिरी कहना है, इसके बाद जहां जनाजा है वो आप में आ जाएगा। एक जुमला सुनने के बाद जब तक मैं ना कहूं जनाजा बरामद नहीं होगा भाई, मुझे एक जुमला बन दिए। हर आंख रो रही है, अभी मजमा आधा मातम कर रहा है। मैं चाहता हूं हर बंदा गरीब का मातम करे, फिर मैं जुमला कहूं। कहती है इतने में लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। कहती जब सारी झोलियां खाली हो गई फिर हमें हुक्म हुआ मजदूरों जनाजा उठाओ। फिर हमने मैयत को उठाया। 15, 12, 14 की किस्में। इस तो सख्त जुमला मेरी जाकिर नहीं कि सारे हाय करा ले। कहती है फिर हम मैयत को लेके बगदाद के पुल पे इस तरह पहुंचे कि भट्टा हमारे कंधों पे था, मैयत पुल पे जा चुकी थी। और मैं बिस्मिल्लाह करा मारा तेरा गुस्सा खुल फरमाए। कहती है अभी तो ये हौसला जी हौसला, फिक्र आखिरी कहना है। हर भाई मातम करे, फिक्र आखिरी कहना है। कहती है मैयत को मैं क्या कहूँ, छोड़ने के बाद मैं फेंकना नहीं कह सकता। मैयत को छोड़ने के बाद हम अपने घर वापस आए। कहती है मेरा एक हमसाया था जिसका नाम था महमूद लोहार। कहती है जैसे ही शाम हुई उसके घर से किसी बीबी के चीखने की आवाजें आई। ये महमूद लोहार वो था जिसने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मेरा काम कर दे, मैं हर गरीब का काम मुफ्त करूंगा। कहती है उसी घर से रोने की आवाज आई। इसने पूछा कौन है? कहा जो पुले बगदाद पे गरीब है ना, मैं उसकी माँ हूं। और महमूद तूने मन्नत मानी थी ना कि तू गरीबों के काम फ्री में करता है। कहा फरमा मेरे पुत्र से बड़ा गरीब कायनात में कोई नहीं, मेरा पुत्र लोहे की जंजीरों में है, तो उसका काम कर देगा। कहते भाई इसके बाद जनाजा आ जाएगा। कहता मैंने अपने हाथ में छेड़ी ली, बड़ा सा हथौड़ा लिया, मैं दौड़ता हुआ बगदाद पे पहुंचा। वहां मैंने एक लाशा देखा जो बिल्कुल लावारिस अकेला था, सर से लेके पांव तक जिसके पूरे बदन पे लोहे के मोटे मोटे संगल थे। इसके बाद जनाजा भाई ले आना। कहता है जैसे ही मैं पहुंचा मैंने छेड़ी